ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, क्योंकि पेशवाज ने उस समय बहुत राइज कर लिया सी, पेशवा ने उस समय बड़ी तरक्की कर ली सी, क्योंकि पहला पेशवा एक प्रधानमंत्री जिसनों कहा जाता सी वो हुंदा सी, लेकिन हौली हौली शिवा जी की मौत तो बाद पेशवा ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली सी जिस वेले। और शिवा जी वेले तो सिर्फ योग्यता के आधार पर ही पेशवा नूं रखिया जाता सी, पर शाहू के राजकाल दे विच ये पेशवा का पद जद्दी हो गया सी उस वेले। और बाद दे विच पेशवाज ने बहुत तरक्की की सी और इसे करके उस वेले उन्होंने अपने राज का काफ़ी विस्तार कर लिया सी। तां असीं अज पेशवाज दे बारे और उस तरह ही बाद दे विच हैदराबाद के निज़ाम के बारे, मराठा सरदारां दे बारे, टीपू सुल्तान अते हैदर अली के बारे असीं जानकारी हासिल करांगे कि किस तरह उन्होंने अपने राज का विस्तार किया सी और किस तरह उन्होंने उन्होंने शासन का बाद दे विच अंत हो गया सीगा। सब तो पहला है विद्यार्थियों साडे कोल असीं देखते हाँ कि पेशवा अधीन मराठा शक्ति का किस तरह विस्तार होया, किस तरह विकास होया। पेशविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 तो 1720 ईस्वी तक उन्हों का शासन रहा सी। वो पेशवा नूं जद्दी बनाने वाले सन, जो कि जो उन्होंने पेशवा नूं पद नूं उन्होंने जद्दी पुश्तैनी कर दिता सी। उन्हों का जन्म पश्चिमी कंढे के जजीरे जिले के एक छोटे जे पिंड श्रीवर्धन विच होया सी उन्होंने। और उन्होंने क्लर्क के रूप दे विच काम शुरू किया सी। बाद दे विच वो दौलताबाद के सर सूबा बन गया सी। और उस समय जिस समय जुल्फकार के आखण उत्ते बहादर शाह ने शाहू नूं 18 सालों तो पिछों कैद चों छड्डिया सी, तां उस दे विच शाहू दे विच जिन्ने भी एक प्रशासक दे या एक शासक दे गुण सन वो सारे मर चुके सन। लेकिन उस वेले शाहू जी की सहायता बालाजी विश्वनाथ ने बहुत ज़्यादा की सी, पूरी डट के उन्होंने सहायता की सी। और उन्होंने योग्यता तो प्रभावित होकर शाहू ने 1713 ईस्वी दे विच उन्होंने अपना पेशवा बना लिया सी। और उस तो बाद पहला यह पद जद्दी नहीं सी, लेकिन बालाजी विश्वनाथ और उसके पुत्र बाजीराव ने पेशवा पद नूं मरहट्टा राज का मुख अहुदा बना दिता सी। जिवें कि फर्स्ट पॉइंट दे बारे असीं गल कीती कि पेशवा घराणे दे मोढी बालाजी विश्वनाथ की उन्नति, जिस दे विच असीं जाणिया कि वो किस तरह पेशवा बने सन और शाहू जी ने उन्होंने पेशवा अपॉइंट किया सी। उस तो बाद नैक्सट है बालाजी विश्वनाथ के काम कि जदों उन्होंने योग्यता के नाल आ पेशवा के पद ते पहुँच गए सन, वो सौदे ते पहुँच गए सन, तो उन्होंने कई काम भी किए सन। बालाजी विश्वनाथ ने दक्षिण उत्ते राज करन दा कानूनी हक प्राप्त करने लई मुगलों नाल संधि कर ली कि ये उन्होंने पहला काम सी। और उस संधि दी शर्तां की सन इस संधि दे विच कि शिवाजी के राज विचले सारे इलाके शाहू जी नूं दे दिते गए और उन्होंने उसका राजा प्रवान कर लिया गया। इस तरह शाहू जी के माता और उसके घराने के होर मैंबरां नूं मुगल कैद विचों छड़ दिता गया। इस तरह दक्षिण के 6 सूबे मराठियां अधीन प्रवान कर लए गए, जिवें कि बरार, बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद ते खानदेश। और इन्हां सूबियां विचों शाहू जी नूं चौथ अते सरदेश मुखी उगराउण का हक दे दिता गया सी। और इस दे बदले लोड़ पैण ते शाहू मुगलों नूं 15,000 घोड़चड़ियां की सहायता भी देवेगा। और इस तरह एक होर शर्त सी कि शाहू जी मुगल सरकार नूं 10 लाख वार्षिक कर जो देवेगा तो 10 बार भेंट करेगा। और ये जो फर्स्ट पॉइंट किया उसकी संधि दी शर्तां सन। उस तो बाद सैकेंड है साडे कोल कि बालाजी विश्वनाथ ने होर मराठियां नूं आपदे नाल मिला के ताराबाई की शक्ति नूं कुचल दिता सी। इस तरह उसने चौथ अते सरदेश मुखी उगराई नूं ठीक करके मराठा राज की आर्थिक हालत नूं बहुत सुधारिया। फोर्थ पॉइंट है बालाजी विश्वनाथ के कामां दा कि उसने देश विच शांति कायम करके राज प्रबंध विच बहुत सुधार किए। फिफ्थ पॉइंट है बालाजी विश्वनाथ के कामां दा कि उसने मराठा राजियां उत्ते
ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਪ੍ਰੈਲ 1720 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸੇ ਸਨ ਔਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਪਹਿਲਾ। 1713 ਤੋਂ 1720 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਪੇਸ਼ਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1720 ਤੋਂ 1740 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸੀ ਔਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1719 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁੰਜੀ ਸ਼ਿਵਗਾਓ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 1728 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਗਾਓ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਚੌਥ ਅਤੇ ਸਰਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ ਅਗਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਸ਼ਿਵਗਾਓ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਤੇ ਪੀਲਾਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 1731 ਈਸਵੀ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹੂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤ੍ਰਿਬਕ ਰਾਓ ਦਾਭਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਬਕ ਦਾਭਵੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਿ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਕੇਵਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਹਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕਿ 1739 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਥਾਣਾ ਸਲਸਾ ਅਤੇ ਬਸੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1740 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਸ ਨੇ 1720 ਤੋਂ 1740 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ। ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਨੇ 1740 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1761 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜੀਰਾਓ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1749 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਾਠਾ ਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਿਡਨੀ ਓਵਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਾਠਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਘੋਜੀ ਤੇ ਭੋਂਸਲੇ, ਹੋਲਕਰ, ਮਾਧੋਜੀ ਸਿੰਧੀਆ ਆਦਿ ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਛਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਲਕਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਥਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਦੇਣਾ। ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਰਘੂਨਾਥ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਕੋਬਾ ਨੇ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 1753 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਜਾਟ ਰਾਜੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੌਥ ਉਗਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੱਟ ਲੇਕਿਨ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਖੜ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। 1757 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਜੀਬ ਉਦ ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੁੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅਟਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਭਾਊ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਗੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਓ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਨੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਜੂਨ 1761 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ ਔਰ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਨ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਰੋਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਫੜਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਪੰਜ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੋਲਕਰ ਸਿੰਧੀਆ ਭੋਂਸਲੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪੂਨਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਹੋਲਕਰ
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਨਾਸਿਰ ਜੰਗ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਡੁਪਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਸਿਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ 1751 ਤੋਂ 1761 ਈਸਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ ਨੇ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਲੀਪਟਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਭਾਊ ਨੇ ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਦਗੀਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਰਗੜ੍ਹ, ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਲੀ। ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ 1798 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇ ਅਤੇ ਪਤਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਥਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨਯੋਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ 1731 ਤੋਂ 34 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇਵਰਾਜ ਅਤੇ ਨੰਜਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 1750-60 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਜਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ